الدين والصلاة بليت بياما تشهد أحاديث النبي بالصحيحين. يقول يكفى الحقوق اليتامى أنا معاه في جنة الله كهاتين. بشرى لمن يلهم محبتهم الهام، طوبى لكم يا أهل القلوب الرحيمة، اللي رحم في دنيته دمع الأيتام، يرحمه من يحيي العظام الرميمة. أبشرك يا كافل حقوق اليتيم، أبشرك يا صاحب القلب الرحيم، إنك تنال. ترجمة بعد أكشاكو سومك تيراب. معالي سفير المملكة المغربية في بوروندي، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أيها السيدات والسادة، الحضور الكريم، كل بوصفه وقدره. تعلمون جميعا أننا اليوم نجتمع من أجل التضامن والتعاون، من أجل تحقيق روح التعاون والتضامن، ومن ثم بناء مجتمع أقوى. اسمحوا لي أيها السادة أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان العميقين لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والذي بفضله وإحسانه نجتمع اليوم لتباحث السبل الكفيلة برعاية إخواننا المصابين بمرض السكر وطلب العلاج الشافي لأمراضهم. نسأل الله جل في علاه أن يكون ما يجده إخواننا المرضى من علاج، أن يحفظ الله ثوابه لمولانا محمد السادس في موازين حسناته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها السيدات والسادة، الحضور الكرام، يقول العرب: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا. فلم أجد من عبارات الشكر ما يوفي بها فضيلة مولانا محمد السادس، ما أعبر به عما يجيش ضميري من سرور وإعجاب وشكر وتقدير لجلالة مولانا الملك محمد السادس ملك المملكة العربية المغربية.
وأرجو بكل فخر واعتزاز من أخينا سفير المملكة المغربية أن ينقل تحياتنا وأشواقنا الحارة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. إن الشعب البوروندي يسألون الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظه ذخراً للإسلام والمسلمين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات المستفيدون من هذا اللقاء بما تجدون من علاج، لا تنسوا رفع كف الضراعة إلى المولى عز وجل أن ينصر بلاد المغرب من كيد الكائدين، وأن يحفظ مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لما فيه صلاح البلاد والعباد، ليس في المغرب فحسب وإنما في جميع بلاد المسلمين. وقد أبدى جلالة الملك محمد السادس تضامنه مع إخواننا الفلسطينيين، حيث أمر جلالته بمبلغ $1,000,000 أمريكي لمساعدة إخواننا الفلسطينيين، وهذه عملية كبرى جعل للمملكة المغربية فضل السبق. والله تعالى أسأل أن يحفظ ثواب كل ذلك في موازين جلالته والشعب المغربي بصفة عامة. لا أريد أن أطيل عليكم، اسمحوا لي أكتفي بهذا القدر، سائلا المولى عز وجل أن يكلل بالنجاح اجتماعنا هذا والتوفيق والصلاح. وبهذه العبارة أأذن بافتتاح أعمال اجتماعنا والتي ستستغرق 3 أيام، ولكم منا جميع الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والصلاة بليت بياما تشهد أحاديث النبي بالصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur le Mufti du Burundi, chers membres de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains, section Burundi, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. À cette date du 29 mars 2024, qui correspond au 19e jour du mois béni, nous avons l'honneur de vous accueillir dans cette salle où vont se dérouler les activités de solidarité en faveur des personnes souffrant de diabète et de l'hypertension. Ces personnes sont suivies à la clinique Shifa Medical. Ces activités sont organisées par la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains, section Burundi. Comme nous le savons tous, notre noble religion, l'islam, nous recommande de promouvoir l'esprit de fraternité et de cohésion, et surtout pendant ce mois béni de Ramadan. C'est dans cette optique que la Fondation Mohamed VI, via sa section Burundi, a organisé cette activité en faveur des personnes malades de diabète et d'hypertension pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie et de bien bénéficier des bienfaits de ce mois béni de Ramadan. Comme nous le savons tous, ces maladies chroniques exposent aux complications. Donc, pour les éviter, ces malades doivent avoir un suivi régulier, c'est-à-dire consulter régulièrement, faire des bilans et prendre quotidiennement des médicaments.
mais ce bon suivi est quasi impossible car par faute de moyens. C'est pour cela que l'activité de la Fondation Mohamed VI, section Burundi, de ce jour, va porter sur une petite formation sous le thème Ramadan et les maladies chroniques non transmissibles, la distribution des appareils, notamment glycomètre et tensiomètre, distribution des médicaments antidiabétiques oraux et les antidépresseurs. Au terme de cette activité, les malades seront à mesure d'avoir des comportements responsables vis-à-vis de leur maladie, de contrôler régulièrement leur glycémie, d'être observants au moins au cours de ce mois de Ramadan, car le médicament est disponible comme vous le voyez sur les tables. En guise de conclusion, nous invitons aux bénéficiaires de ce don à la bonne gestion de ces appareils pour en profiter au maximum. Également, nous invitons au Dr Soud, qui a toujours aidé ces malades à faire leur suivi médical, de continuer à bien les suivre car ces maladies exposent aux éventuelles complications qui peuvent aller jusqu'aux amputations de membres. Nous prions Allah le Tout-Puissant de glorifier notre Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Nous remercions également tout le monde qui a travaillé jour et nuit pour la réussite de cette activité, qu'Allah nous bénisse. Nos remerciements s'adressent également à la Fondation Mohamed VI des oulémas africains qui a financé cette activité. وهذا السلام عليكم ورحمة الله. الدين والصالة بليت بياما تشهد أحاديث النبي بالصلاة. Son Éminence Mufti de la République du Burundi, chers membres de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Burundi, chère consoeur, la présidente du département santé, chers invités, chers patientes et patients, je vous salue par la salutation divine, mais aussi la salutation de paix, disant en langue arabe, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pour nous, c'est un honneur d'être invité ici, et d'avoir même un mot à dire, parce que ça prouve que les activités que nous faisons pendant ces années passées sont non seulement suivies, mais aussi sont appuyées par différentes personnalités de bon cœur. Nous saluons cette initiative. Dans le cadre aussi d'appuyer les activités que nous faisons régulièrement, nous, au centre médical Shifa, nous nous sommes donné l'obligation et la responsabilité de recevoir, mais aussi de suivre régulièrement les malades, les patients qui ont les maladies non transmissibles, dont le diabète et l'hypertension artérielle. Parlant du diabète, je dois signaler qu'au niveau mondial, ça concerne plus de 400 millions d'habitants. Ce qui va dire qu'une personne sur 3, et des fois même 2 personnes sur 7, sont diabétiques. Dans le contexte actuel, dans notre pays, même si on n'a pas assez de statistiques plus fiables et aussi très serrées, nous avons les cas de diabète qui sont toujours présents dans notre centre et dans d'autres centres
mais aussi dans d'autres hôpitaux. Mais ces diabétiques, souvent, viennent à l'hôpital assez tardivement. Alors, il est difficile de savoir les cas de diabète qui ne se reconnaissent pas diabétiques, mais qui sont seulement à domicile. Ils attendent les périodes ou bien les étapes de complications pour venir à la consultation. C'est pour cela que nous avons décidé de faire des consultations gratuites auprès de ces patients diabétiques afin qu'ils puissent avoir non seulement accessibilité facile, mais lutter contre toutes les barrières qui puissent être entre eux et les prestataires de santé, notamment les infirmiers, les laborantins, mais aussi les médecins. Nous sommes dans une société où le diabète est compris comme une maladie des personnes âgées, des personnes, je dirais, aisées. Mais les réalités nous prouvent que même ceux qui n'ont pas assez de moyens développent le diabète. Et la façon de croire que ce sont les personnes âgées, c'est parce que dès la jeunesse, dès les bas âges, on n'a pas cette attitude de faire les consultations. Là, on va parler de la résistance à l'insuline qui peut se développer pendant 10 à 15 ans et parce qu'on n'a pas accès facile aux soins de santé, nos personnes viennent à l'hôpital tardivement et puis on a un problème de diabète. Et le thème d'aujourd'hui, vous avez dit, c'était quels sont les bienfaits du jeûne de Ramadan par rapport aux maladies non transmissibles dont le diabète. Je dois signaler que les musulmans que nous sommes, les musulmans que la plupart de nos patients sont, ils jeûnent le Ramadan. Mais à part le Ramadan, ils jeûnent aussi d'autres jours qui sont des jeûnes surrogatoires. Ils jeûnent le lundi et jeudi. Et il y en a ceux qui jeûnent les 3 jours du mois de pleine lune. Il y en a ceux qui jeûnent Arafat. Il y en a ceux qui jeûnent d'autres jeûnes. Alors, si on peut totaliser tous ces jours de jeûne, on va trouver que normalement les musulmans peuvent passer la moitié de leur vie ou bien la moitié de l'année en train de jeûner. Et tout cela, le Dieu qui nous a créés, il savait réellement que le corps a besoin de se réguler, mais aussi de mieux se contenter de ce qu'il y en a pour mieux équilibrer ce qui est de dedans du corps. Ce qu'on appelle la désintoxication. Le jeûne, c'est récemment, il y a même pas 18 ans, que le monde scientifique a prouvé que le jeûne est très bénéfique à la santé. Il y a certaines maladies, quand on souffre, on vous dira d'aller jeûner ou faire un jeûne intermittent. Mais les enseignements islamiques, ça date de plus de 1400 ans. Les musulmans, les croyants, mais aussi d'autres croyants, d'autres confessions religieuses monothéistes, ils ont cette habitude-là de jeûner. Alors, pour nous, jeûner, c'est parmi les méthodes préventives pour lutter contre certaines maladies, dont le diabète, mais aussi les maladies non transmissibles, les cas de cancer, tout ça. Parce que quand une personne jeûne, le corps, en son intérieur, il cherche à éliminer les mauvais débris ou bien les mauvaises cellules. Et c'est par là que le corps peut même tuer les cellules cancéreuses et les autres cellules qui peuvent être néfastes à la vie ou bien à la santé de l'individu. Je vais dire seulement, il y a 3 points importants, mais aussi qui sont bénéfiques quand quelqu'un jeûne, du point de vue physique, parce que le corps humain, il est fait de différents systèmes. Il y a le système nerveux, il y a le système respiratoire,
pour respirer, il y a le système cardiaque, il y a le système lymphatique, mais il y a le système digestif. En ce qui nous concerne avec le jeûne, il y a le système digestif. Normalement, dans la culture burundaise, nous mangeons 3 fois par jour. C'est le petit déjeuner, c'est le déjeuner et le dîner. Et même depuis les cultures de nos aïeux, un enfant, quand il a mangé le matin, il arrive à 10 heures, il dit j'ai faim. Je pense que la maman pouvait même le tabasser. Parce que ce n'est pas à ce moment qu'on devrait manger. Alors le jeûne, il vient nous éduquer en rapport avec les régimes de comment on peut manger régulièrement et lutter contre ces habitudes de manger fréquemment. Ça, c'est un. Du point de vue physique, alors, le corps, il gagne beaucoup parce que le système digestif, il essaye d'éliminer les mauvais débris ou bien les mauvais éléments qui sont à l'intérieur en attente de la digestion. Alors, même au niveau des intestins, vous allez voir que quelqu'un qui jeûne, il n'a pas un problème de constipation, il n'a pas un problème de pyrosis, tout ça. Du point de vue aussi psychique, les musulmans ou bien les autres croyants, quand ils jeûnent, psychiquement, ils se sentent moins stressés. Parce que on leur a demandé de penser beaucoup à la vie de l'au-delà, de multiplier les heures de prière, mais aussi, même la culture musulmane, il nous dit « Ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub ». C'est-à-dire que quand on intensifie l'invocation à Dieu, ça apaise même le cœur, ça apaise même la vie en soi. Alors, on va voir que c'est une culture qui va nous aider à comprendre que le jeûne, c'est très important dans la vie. Le psychisme de l'individu, ça joue avec le stress. Parce que quand on va parler des facteurs favorisants du diabète ou d'autres maladies non transmissibles, il y a le stress. Le stress, ce n'est pas une maladie. Le stress, c'est un facteur favorisant comme le tabac, comme l'alcool. Alors un musulman ou bien un croyant qui a jeûné, il est loin du stress. Parce qu'il vit dans un moment où il a même diminué les affaires ou bien certaines complications, je peux dire mondaines. Et quelqu'un qui a jeûné, pendant un mois, il passe par différentes périodes. Normalement, c'est 5 périodes. Du premier jour au deuxième jour, du troisième jour au 8e jour, du 10e au 15. Nous sommes presque à la dernière période aujourd'hui. Et c'est la dernière période des 10 derniers jours. La culture musulmane nous enseigne que ces 10 derniers jours, ce sont les jours où on doit intensifier les prières, intensifier les ibadats et aussi intensifier, de se focaliser à ce que le Seigneur a voulu. Pourquoi ça se fait ceci? Parce qu'à la dernière étape aujourd'hui, le corps humain est déjà familiarisé avec le jeûne. Alors on gagne beaucoup de force et par là, on peut facilement jeûner et ne pas se sentir un peu fatigué. Ce n'est pas comme les 2 premiers jours du jeûne. Là, c'est aussi parmi les bénéfices du jeûne. Mais aussi socialement, du point de vue social, quelqu'un qui a jeûné, parce qu'on nous a dit quand tu jeûnes, il ne faut pas parler le mal d'autrui, il ne faut pas être fâché, il ne faut pas être violent. Tout ça, ça va montrer que ça fait la promotion du bien-être pacifique, mais aussi honorable, non seulement à la communauté, mais aussi du point de vue social, avec les musulmans ou bien les non-musulmans. Alors, tout ça, ce sont les 3 points que j'ai cités qui sont beaucoup plus efficaces et bénéfiques
pour les croyants en rapport avec le jeûne. Parlant du diabète, comme on aime le dire, c'est une maladie non transmissible, c'est une maladie non infectieuse, c'est une maladie qui se développe parce qu'il y a le mode de vie qui n'a pas été sain. Nous avons différents types de diabète. Ce qui nous concerne, c'est presque 3 types. Il y a le type 1 qui est insulinodépendant, c'est le diabète des jeunes enfants. Avant 15 ans, ils peuvent développer le diabète par manque ou bien par déficit de production de l'insuline. Mais aussi, il y a le diabète qui correspond à plus de 90% des patients. C'est le diabète de type 2, qui est le diabète non insulinodépendant. Ce diabète, normalement, ça survient parce que le mode de vie n'a pas été sain. C'est un diabète qui survient parce qu'il y a eu des facteurs favorisants, modifiables et non modifiables. Alors, c'est à partir de ces facteurs, en rapport avec le mode de vie, l'inactivité, la nourriture beaucoup plus sucrée, ou bien qui a un index glycémique beaucoup plus élevé. Tout ça, on va voir que dans la culture que nous avons, nous sommes beaucoup plus entachés et aussi concernés par ce type de diabète. Parce que nous avons des mamans qui ne font pas de sport, qui font des activités à domicile. La culture leur montre qu'elles doivent être là-bas, rester là-bas, et il ne faut pas d'activité physique. Alors, au fur et à mesure du temps, pendant 10-15 ans, elles vont facilement développer le diabète ou bien l'hypertension artérielle, même comme les hommes. Et nous avons une culture qui favorise l'usage du sucre et du sel et aussi de l'huile facile et en abondance. Là, c'est dans les habitudes. On ne peut pas manger les haricots sans sucre. On ne peut pas manger les spaghettis sans sucre. On ne peut pas manger, ça c'est la culture qu'on ne mange même pas les légumes régulièrement parce qu'il y a une nourriture ou bien une façon de préparer la nourriture du point de vue culturel. Mais ça c'est modifiable. On peut changer ça si du moins on sait réellement les méfaits du diabète. Parce que quand on a le diabète, il y a quelques signes, on peut dire cardinaux. Il y a les 3 P. Il y a la polyphagie, quelqu'un a besoin de manger tout le temps. Il y a la polydipsie, on a besoin de boire, on a soif. Alors quelqu'un qui a trop soif, très tôt le matin ou bien même le soir, c'est parmi les signes qui vont dire non, on développe le diabète. Mais aussi il y a la polyurie. On sort régulièrement ou bien fréquemment la nuit pour aller uriner. 3 fois, 4 fois, là on développe le diabète sans toutefois le savoir. Mais aussi il y a les A, il y a l'asthénie physique, il y a l'anorexie, il y a l'amaigrissement. Quelqu'un qui développe une perte pondérale non chiffrée pendant peu de temps, vraiment il faut faire le dépistage. Mais quand il faut faire le dépistage, là on doit encore remercier la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, la section Burundi, parce que c'est seulement cette machine-là qui va nous aider à faire un dépistage. Une machine facile à trouver, mais pas facile dans notre communauté, pas facile chez nos malades, parce que ce sont les malades qui n'ont pas non seulement d'assurance, mais aussi qui n'ont pas assez de moyens pour se procurer cette machine. Alors on a des patients qui doivent parcourir de longues distances juste pour aller faire un diagnostic du diabète. Or, normalement, ça devrait se faire même à la maison. Parce que les études d'aujourd'hui montrent que pendant une année, nous avons 8740 heures. Un diabétique qui vient régulièrement à l'hôpital, il utilise seulement 40 heures l'année. Ça prouve que les 8700 heures, c'est à la maison. C'est dans les groupes. Donc, les diabétiques peuvent mieux gérer leur cas de diabète sans toutefois fréquenter régulièrement l'hôpital. Alors, nous remercions beaucoup cette initiative, tout en demandant que
ça ne soit pas la fin, parce que c'est une initiative qui vient non seulement honorer, mais aussi sauver la vie des gens. Parce qu'il y a des gens qui souffrent réellement en rapport avec faire un diagnostic du diabète. C'est coûteux, c'est difficile à trouver. Deuxièmement, quand on développe le diabète, on ne le sait pas, ou bien on n'a pas pris en charge régulièrement, il y a les complications. Le diabète, ça ne voit pas que vous êtes un jeune, que vous êtes croyant, que vous n'êtes pas croyant, ça se développe. Et les complications du diabète, c'est très néfaste. Du point de vue, c'est depuis la tête jusqu'aux pieds. Le cerveau, là, c'est un problème. On développe les cas d'AVC, accident vasculaire cérébral. Au niveau des yeux, on commence à avoir des visions floues. Et par après, c'est une rétinopathie. Et par après, c'est une cécité. Au niveau de la poitrine, il y a le cœur aussi qui a un problème. La maladie du cœur s'avance. Chez les hommes, il y a un problème d'impuissance sexuelle. Mais les hommes ne vont pas accepter ça. Ils vont commencer à chercher d'autres produits indigènes. Or, c'est le diabète qui est en train de se développer. Au niveau des femmes, il y a un déficit ou bien un manque de goût sexuel ou bien une perte de la libido. Alors, là aussi, du point de vue social, on va voir un problème de couple qui commence à se développer. Il y a les cas de divorce qui commencent à se prononcer. Or, le problème, c'était le diabète. Or, ce diabète, c'était le problème seulement de la nourriture ou bien ce que nous avons décidé à la marmite. Au niveau des reins, les reins vont être bousillés. C'est la néphropathie diabétique. C'est l'insuffisance rénale. Et par là, on a besoin de faire la dialyse. Je ne sais pas si parmi nos malades, parmi les gens de la communauté, Éminence Moufti, qui est aussi vice-président de cette fondation, section Burundi, les gens n'ont pas assez de moyens pour faire les séances de dialyse. C'est aussi un grand problème. Au niveau des pieds, les infections, les amputations. Psychologiquement, quelqu'un qui avait 2 pieds, 2 jambes, on commence à amputer la première jambe, il se sent que ça commence à être difficile. Mais tout ça, c'est parce qu'on n'avait pas géré les cas de comment préparer la spaghetti. Parce qu'on ne s'est pas donné seulement 30 minutes à faire les exercices. C'est parce qu'on n'a pas voulu aller s'entretenir avec le médecin. Alors, pour finir, moi je dis que le diabète, il est là. Aujourd'hui, nous sommes avec les patients, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas malades aujourd'hui, mais qui sont dans ce cheminement à être nos patients demain. Parce qu'ils sont dans le même cheminement, ils sont dans le même circuit de vie. Alors, nous demandons à ce que des activités pareilles soient intensifiées, non seulement chez nous, mais aussi partout dans le territoire du Burundi, à faire des sensibilisations. Vraiment, il faut sensibiliser contre le diabète. Ce n'est pas seulement les médecins qui doivent le faire. Aujourd'hui, on veut à ce que même les patients peuvent savoir le diabète, parler à la maison, parler dans les familles sur comment on peut prévenir le diabète. Faire des décisions familiales. Nous organisons des fêtes. S'il n'y a pas de Fanta, c'est-à-dire que la fête n'a pas été mieux organisée. Vraiment, il faut avoir des décisions. Sinon, le diabète, ça va nous concerner tous. Et puis, quand on va voir les tendances en 2030 ou en 2050, c'est la majorité des cas qui seront diabétiques. Nous remercions beaucoup cette initiative. Nous remercions beaucoup la Fondation Mohamed VI des Oulama africains, section Burundi, mais aussi nous remercions l'attitude de nos patients, parce que ce sont les patients avec lesquels nous nous sommes habitués maintenant. Ils viennent à l'hôpital non seulement parce qu'ils sont graves, mais ils viennent côtoyer régulièrement les enseignements des médecins, mais aussi nous remercions l'équipe médicale dont nous travaillons encore une fois, l'équipe des infirmières, l'équipe des laboratoires, mais aussi l'équipe des médecins. Tout en vous disant, soyons sereins, le combat il est encore très long, mais nous pouvons
gagner si du moins nous sommes soudés, si du moins nous sommes beaucoup plus conscients de tout ce que nous avons parlé en rapport avec le diabète. Je vous remercie beaucoup. Salam alaikum. الدين والصالة بليت بياما تشهد أحاديث النبي بالصحيح يقول يكفى الحقوق اليتامى أنا معاه في جنة الله كهاتين بشرى لمن يلهم محبتهم الهام طوبى لكم يا أهل القلوب الرحيمة اللي رحم في دنيته دمع الأيتام يرحمه من يحيي العظام الرميمة أبشرك يا كافل حقوق اليتيم أبشرك يا صاحب القلب الرحيم إنك تنال برحمة الله منزلة ما لها إلا كل ذي حظ عظيم الدين والصالة بليت بياما تشهد أحاديث النبي بالصحيح يقول يكفى الحقوق اليتامى أنا معاه في جنة الله كهاتين بشرى لمن يلهم محبتهم الهام طوبى لكم يا أهل القلوب الرحيمة اللي رحم في دنيته دمع الأيتام يرحمه من يحيي العظام الرميمة أبشرك يا كافل حقوق اليتيم أبشرك يا صاحب القلب الهدى mwongozo wa jamii.